اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعما اولاد ولا یؤدی حقہ المجتہد الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وأبقى صفور میدان عدله اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم يصفت عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد کرنه فمن کرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار الیہ فقد عادله فمن عادله الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر العباد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اپنی بلند آواز اللہم صلی علی محمد دعا ہے پروردگار عالم کے بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کو اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میں اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ میں ان کے سارے بلند آواز سے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے بات شروع کی 7 روزہ مجالس اور آج چوتھی مجلس ہے میری دوسری گفتگو کسی کو یاد ہو اور اس کے ذہن میں موجود ہو بات وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں اور آگے بڑھیں گے اور آج کی مجلس جو مسائل کے حوالے سے منسوب ہے وہ شہزادہ علی اکبر یوسف لیلا سے منسوب ہے حدیث قصہ پہ بات ہوئی تھی دوسری مجلس میں اگر کسی کے ذہن میں ہو جب 5 ہستیوں کو جمع کر لیا حسن آئے جناب سیدہ سے پوچھا حسین آئے جناب سیدہ سے پوچھا علی آئے صاحب منبر سلونی فاتح خیبر پوچھ کس سے رہے ہیں سیدہ سے سیدہ نہ امام نہ نبی نہ امام نہ نبی رسول کی حدیث کسی نے مولا سے جناب رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نمازوں کی معرفت بتائیں تو رسول نے کہا سنو فجر حسین ہے سننا رسول کہہ رہے ہیں فجر حسین ہے ظہر میں رسول ہوں ظہر میں محمد ہوں عصر علی ہے آج پتہ چلا ظہر اور عصر ساتھ ساتھ کیوں ہے مغرب فاطمہ اور عشاء حسن مغرب کا وقت کیسا وقت ہے مغرب کا وقت بالکل درمیان کا وقت ہے جس نے دن کو بھی روکا ہوا ہے رات کو بھی روکا ہوا مغرب ہے کون جناب سیدہ جس نے امامت کو بھی روکا ہوا ہے نبوت کو بھی روکا ہوا ہے مولا حسین اور مولا حسن آئے نانا کی خوشبو آ رہی ہے آواز دی سامنے چادر کے نیچے تمہارے نانا موجود ہیں
साहिब मिंबर सलूनी फातह खैबर मौला अली घर में दाखिल हुए। आवाज़ दी, फातिमा मुझे मेरे भाई की खुशबू आ रही है। कहा सिर्फ आपके भाई नहीं बल्कि आपके दोनों बेटे भी मौजूद। और चले और फिर जनाब सैयदा जब 5 जमा हो गए, जब 5 को जमा कर लिया चादर के नीचे, फिर रसूल ने हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहलु बैती, मेरे अल्लाह बस ये मेरे अहले बैत है। वहासती वहामती लहमुहुम लहमी वदमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़नुनी मा यहज़नुहुम अना हरबुल लिमन हरबहुम व ज़िल्मुल लिमन सालमहुम व अदुव्वुल लिमन आदाहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैहा व अलैहिम अनहिम अज़हिब अनहुम व रिज़ा व तहरहुम तत्हीरा। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु इस घराने के फजाइल इतने हैं कि दुनिया बयान ही नहीं कर सकती। सिर्फ घराने की क्या बात हो, इस घराने के घोड़ों के फजाइल इतने हैं। अल्लाह कुरान में कसम खा रहा है अली के घोड़े की, ये घराने के घोड़ों की कसम खाई जा रही है, अली की कसम खाई जा रही है। आसर कौन है? अली। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा वल आसर, मुझे आसर की कसम, यानी मुझे अली की कसम। ये घराना किसी की समझ में नहीं आता। इस दुनिया अगर शहजादा अली अकबर के फजाइल बयान किए जाए तो दुनिया कहती है कि शहजादे के इतने फजाइल कहाँ से आ गए। शहजादे के फजाइल हद से ज़्यादा फजाइल हैं। दुनिया ने अभी सुना ही क्या है। जिस घराने के घोड़ों के फजाइल हों उस घराने के बच्चे बच्चे के फजाइल मौजूद हैं। जुमले सुनना, शहजादा अली अकबर मदीना के शहर में 2 लोग बहुत करीब मशहूर थे कि ये 2 करीब हस्तियाँ बहुत करीब हैं। एक जनाब हुसैन और एक जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। ये 2 बहुत मशहूर थे कि इनका खाना, इनका दस्तरखान हर वक्त खुला रहता है। करीम के नाम से मशहूर थे ये। रात होती तो दोनों के मेहमान खाने बंद हो जाते। शहजादा अली अकबर ने बचपन में ही अपने नौकर, जुमले सुनना, बचपन में ही अपने नौकरों को हुक्म दे के रखा था कि जब जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार और मौला मेरे बाबा मौला हुसैन का मेहमान खाना बंद हो जाए, फिर मेरे मेहमान खाने के छत पे जाके मशलें ऊंची ऊंची करके जला देना। किसी ने पूछा शहजादे वो क्यों, वजह बताइए। तो शहजादे ने कहा कि अगर तुम मेरे छत पे जाके मशलें ज़्यादा ऊंची करके जलाओगे तो दुनिया में अगर कोई किसी कोने में कहीं कोई भूला भटका होगा तो वो दूर से रोशनी देख के मेरे दरवाजे पे आ जाएगा। जहां पर, जुमला सुन, जहां पर हुसैन के करम की इंतहा है वहां से अकबर के करम की इब्तिदा है। करीम करबला का बेटा अकबर नमाजों में, तहज्जुद की नमाज में, नमाजों में मांगा शबीह पैगंबर हम नाम अली। जब मौला ने खुतबा दिया, शहजादा अली अकबर ने जब करबला के मैदान में खुतबा दिया तो ये कह के आए, ये कहते हुए आया। जब शहजादा मैदान में उतरे तो 9 लाख के लश्कर ने देखा, 9 लाख का लश्कर पीछे हटा और ये कह के पीछे हटा कि शायद कोई फरिश्ता है, शायद कोई फरिश्ता है। कुछ ने कहा नहीं नहीं, यूसुफ ने दोबारा इस दुनिया में आ गए हैं यूसुफ। और शहजादे अली अकबर भी कपड़े कानों से सुन रहे थे। 9 लाख के लश्कर में लोग पीछे हटे। शहजादा मैदान में उतरा। शहजादे ने कहा तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा था, मैं जानता हूँ तुम में कोई मुझे फरिश्ता, कोई यूसुफ से तशबीह दे रहा था। सुनो, मैं हम शक्ल मुस्तफ़ा हूँ, मैं हम नाम वली हूँ, मैं एक ही वक्त में मोहम्मद भी हूँ और अली भी हूँ। 18 साल बड़े अरमानों से पाला है ज़ैनब ने। जब करबला पहुंचे
18 साल के शहजादा अली अकबर मैदान में उतरे। जब करबला का मैदान 10 मुहर्रम आई, फजर का वक्त हुआ, मौला हुसैन ने करीब बुलाया और आवाज देके कहा, अकबर आज नाना की आजान सुनने का दिल कर रहा है। अकबर तुम मेरे नाना की हम शक्ल हो, मुझे नाना की आजान सुनो। अकबर मुझे नाना के लहजे में आजान। आवाज दी, ठीक है बाबा, मैं आपको नाना के लहजे में आजान सुनाऊं। आवाज दी, अकबर लेकिन एक वादा करो कि जब आजान दोगे तो इतनी ऊंची देना कि आजान की आवाज खैमों में पहुंचे। आवाज दी, बाबा आपने तो अपनी बहनों से वादा कर लिया और मैं वादा करता हूँ कि मेरी आजान की आवाज आपकी बहनों के कानों तक पहुंचेगी, लेकिन बाबा मैं भी मदीने में किसी से वादा करके आया हूँ। जी भर के गिरिया करना, आखिरी अय्याम है, आखिरी 4 दिन बचे हैं बस। जी भर के गिरिया करो, बचे जो अगले बरस तो हम हैं और ये गम है, करना रहे तो अपना ये सलाम आखिर है। अज़ादारों आजान दी, शहजादे ने आजान के बाद लाशों पे लाशें उठा के लाता रहा गरीब ज़हरा। कभी कासिम की लाश, कभी हबीब की लाश, कभी औन मोहम्मद की लाशों पे लाशें उठा के लाते रहे। अज़ादारों यहाँ लाशें हुसैन ला रहे थे कि एक मर्तबा हुसैन जमीन पे आके बैठे और जमीन पर बैठ के जमीन की तरफ देख रहे थे कि अचानक कदमों पे 2 हाथ आए। जैसे ही हाथ देखे ना, हाथ पहचानने के बाद चेहरा अली अकबर की तरफ देखा। आवाज दी, अली अकबर क्या हुआ, क्यों आए हो? आवाज दी, बाबा जंग की इजाजत लेने आया हूँ, बाबा जंग की इजाजत लेने आया हूँ। आवाज दी, अकबर उसके पास जाओ जिसने 18 बरस बड़े अरमानों से पाला। अकबर जाके फूफी से और माँ से इजाजत लो। अब चले और पहुंचे जनाब ज़ैनब के खैमे में और जनाब उम्मे लैला के खैमे में पहले पहुंचे। अज़ादारों जनाब उम्मे लैला के खैमे में पहुंचे, रुक गए कदम खैमे के दरवाजे पे शहजादे के। जानते हो क्यों? जनाब उम्मे लैला मुसल्ले पे बैठी थी और मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर रही थी, मेरे अल्लाह मैं तुझसे ये नहीं कहती कि तूने जिस तरह यूसुफ को याकूब से मिलाया था मुझे मेरा अकबर मिला। मेरे अल्लाह मैं ये दुआ करती हूँ कि मैं अभी मुसल्ले से ना उठूँ और जनाब फिज़्ज़ा ये खबर लेके आ जाए कि उम्मे लैला बाहर आओ, अकबर की लाश आ गई है। इधर शहजादा खैमे में दाखिल हुआ और माँ से विदा किया। माँ से विदा करने के बाद जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुंचे। फूफी को देखा, फूफी मुसल्ले पर मौजूद है। आगे फूफी के जानों पे सर रखा और बच्चों की तरह फूफी से प्यार करने लगे। आवाज दी जनाब ज़ैनब ने, अकबर क्या हुआ, आज इस तरह प्यार क्यों कर रहे हो जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। आवाज दे के कहा, फूफी अम्मा गवाह रहिएगा, 18 साल मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, आज अकबर कुछ मांगने आया है। आवाज दी, अकबर उस वक्त मांगने आए हो जब अली की बेटी सहरा में आ गई है। आवाज दी, फूफी मैं जानता हूँ हम इस वक्त सहरा में मौजूद है, अकबर ऐसी चीज मांगेगा कि आप फौरन अता कर देंगी। आवाज आई, अकबर मां मैं अली की बेटी अब्बास की बहन हो। आवाज दी, फूफी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मौत की इजाजत दे दीजिए। मौत का नाम सुना शहजादे को गले से लग। अब अज़ादारों बीवियों ने विदा करना शुरू किया। मौला हुसैन ने तैयार किया अकबर को। अज़ादारों हुसैन के अरमान देना कि अकबर की शादी हो, चेहरा तो था नहीं। अम्मामा बांधा अकबर को और अज़ादारों जानते हो अम्मामा कैसे बांधा? मेरी तरफ देखना, अम्मामा बांधते जाते थे और कहते जाते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मामा बांधने के बाद शहजादे को घोड़े पे सवार कराया। अब शहजादा घोड़े पे सवार हुआ। बीवियों ने आवाज दी, अकबर जरा नीचे आ। कभी कोई बीवी कहती थी, अकबर नीचे आ, तेरे सीने का बोसा लेना है। कोई आवाज दे के कहती थी, अकबर नीचे आ, तेरी पेशानी का बोसा लेना है। अज़ादारों 4 बरस की बच्ची आगे बढ़ी, आवाज दे के कहा, अकबर तेरा कद बड़ा है, तेरा कद छोटा है, अकबर जरा रकाब से पैर निकाल। अब शहजादे ने रकाब से पैर निकाले। शहजादी सकीना ने शहजादे के पैरों पे सर रखा। आवाज दे के कहा, मदीने वाली सुगरा
تھا. 9 لاکھ کے لشکر میں سے 9 لاکھ کے لشکر میں سب کے لبوں پر ایک ہی صدا تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا حسین نوجوان, اتنا حسین نوجوان, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ہزاروں علی اکبر چلے اور بابا کے قریب پہنچے. آواز دی بابا, بی نے بھی اجازت دے دی, اماں نے بھی اجازت دے دی. ہزاروں آواز آئی اکبر جا. اب شہزادہ چلا, 7 قدم میں شہزادہ پہنچا. آواز دی اکبر واپس پلٹو. شہزادہ واپس پلٹا. آواز دے کہ اکبر گھوڑے سے اترو. شہزادہ گھوڑے سے اترا. ہزاروں سینے سے لگایا, شہزادے کے سینے کا بوسہ دیا. اب ہزاروں شہزادہ سوار ہوا. 7 مرتبہ حسین نے یہ عمل دوہرایا. آواز دے کے کہا بابا جب اجازت دے دی ہے تو میدان میں جانے دیجئے. اب چلے علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. آواز دی اکبر جب تک مقتل میں نہ پہنچو پلٹ کے دیکھتے رہنا. اب ہزاروں شہزادہ چلا, مقتل کی طرف گھوڑا دوڑایا. ایک مرتبہ شہزادے کے گھوڑے کی رفتار بڑھی. آگے ایک کالے برقعے والی بی بی ہے. آواز دی اکبر گھوڑا آہستہ کر, پیچھے دے میرا حسین. اب شہزادہ پلٹا, دیکھا حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. پلٹے, دوڑ کے بابا کو اٹھایا سینے سے. آواز دی بابا جب اجازت دے دی تو پھر پیچھے کیوں آ رہے. آواز دے کے کہا اکبر کاش تیرا کوئی 18 سال کا کلیل جوان بیٹا ہوتا. اکبر پھر تجھے معلوم ہوتا بیٹے کی محبت, بیٹے سے جدائی. آواز دی بابا اگر اجازت, اب ہزاروں اجازت ملی دوبارہ پہنچے میدان میں. ہزاروں جنگ لڑتے گئے, لڑتے لڑتے حسین بن نمیر آگے بڑھا اور سینے میں برچھی ماری اور برچھی کا پھل توڑا. اور آواز دے کے کہا میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے. آج میں کربلا کے میدان میں حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا. آزاداروں زین چھوڑی. شہزادے نے آواز دے کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بابا میرا آخری سلام قبول ہو. ہزاروں مسجد چھوڑی, کربلا کے میدان کی طرف دوڑے. آواز دیتے جاتے تھے الیہ الیہ اکبر, الیہ الیہ اکبر. اکبر کہاں ہو, بابا کو آواز دو. بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا. میدان میں پہنچے, اکبر کی لاش پہ ایسے پہنچے جیسے کوئی بچہ چلتا ہے. کوہنیوں کے بعد شہزادے کے لاشے پہ پہنچے. شہزادے کا سر زانوں پہ رکھا. آواز دی اکبر ہاتھ سینے پہ کیوں ہے. آواز آئی بابا ظالم نے برچھی ماری اور یہ کہہ کے توڑ دی کہ میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے. یہ سننا تھا. نجف کا منہ کیا, نجف کا منہ کر کے 2 زانو ہو کے بیٹھے. ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, ایک برچھی پہ یا علی کہہ کے برچھی کو ہلایا. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. آواز دی بابا میں نہیں, کربلا کی زمین ہلی ہے. یا علی کہہ کے برچھی کو نکالا. برچھی اکیلی نہیں, برچھی کے ساتھ اکبر کا جگر بھی باہر آ. ماتم حسین